Hi students, welcome to online classes for degree English medium students. Dear students, we are discussing the first unit, that is consumer behavior. We successfully completed, and today I am going to analyze the next unit, that is production analysis. What is the production analysis, and what is the factors of productions, and what is the short run production analysis, and what is the long run production analysis? So these are the discussing topic in the second unit, that is production analysis. Let me write here production analysis. This is the second unit. Okay. In the second unit, production. First of all, you want to know what is the production. What is the production and what are the factors of production? So let me analyze. First of all, what is the production? The creation of goods and services is called the production. The creation means the goods which can be used. The goods can be produced with its utilization. Okay. And the goods which are useful to us. The goods can be produced. It is useful to us. Means it can make a final good. The goods which can be made final good are called goods and services also. Here, production. To produce the goods and services, you know one thing, production is not only good, the services are also produced. Production. Okay, production means the creation of goods and services. First, previously I said, the creation of goods and services is called production. For example, I am one of the producer. I want to produce the goods first of all. When I want to produce the goods, I required factors of productions. What are called the factors of productions? Let me say clearly. Production, the creation of goods and services, and moreover, in the other words, the raw material is conversion into the final goods are called production also. The raw material which are conversion into the final good. The final good will give us satisfaction. As a result, we can use that goods and services. So, the conversion of goods and services, here, production. For example, if you want to produce the goods and services, we need, listen carefully, land, labor, capital, organization. Get understand? Chala easy. To produce the goods and services, we require these factors of productions. Once again, one is land, labor, capital, organization. These four are called factors of production. These four are called factors of productions. What is factors of productions? The goods and services which are useful to produce the goods and services are called factors of productions. For example, I am lecturing. When I am lecturing, the goods are useful to us. Which goods are useful to us? This is board, marker, okay, lecture. These are all the raw material to produce the service facilities, to lecture to them. Okay. In the same way, to produce the goods and services, these factors are very essential. Which factors? Land. First factor is land. Without land, can you produce any goods and services? No. Without goods, we can't produce.
any goods and services. Okay, so the land should be need to produce of any goods and services. One thing to be noted here, production is not only good, the services also. I am lecturing, I am also producing, not goods, I am providing the service facilities to you. Land, it is compulsory. Where you establish the industries? On the surface of the land. The land is very essential. Without land, we can't produce any goods and services. Clear? So, land is compulsory. Factors of production. Factors means supporting to produce the goods. Second, labor. Can you produce without labor? Nothing. Without labor, we can't produce any goods and services. Who produce the goods? Labor can produce the goods. So, labor, without the elimination of labor in the process of the production. As a result, so the factors of productions in the labor is very, very essential. Second, factors of production. Then, third one, capital. Can you produce without capital? No. Nothing, never. Without capital, we can't produce. Why? Because any want to purchase of any factors of production, so we need capital. Okay. Then, organization. Without organization, we can't produce. Oh, sir, I have a doubt, sir. I have a doubt. Suppose land is there, labor is there, capital is there. Why should we require the organization, sir? To produce the land is there, to produce the labor is there, and the capital is there. And why should we require the labor, the organization? Okay, here ఇవి మూడు ఉన్నాయండి మనకు. ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకు? ఆయన లేకపోతే ప్రొడక్షన్ కాదా? ఆయన లేకపోతే అంటే ఆర్గనైజేషన్ లేకపోతే ప్రొడక్షన్ కాదా? ప్రొడక్షన్ చేయడానికి లేబర్ ఉన్నాడు, ల్యాండ్ మీద చేయొచ్చు, క్యాపిటల్ ఉంది. అండ్ వై షుడ్ వి రిక్వైర్ ద ఆర్గనైజేషన్? మీన్స్ ది ఫోర్ factors of productions are very essential. Without organization, we can't produce the goods and services. Why, sir? Means, suppose, ఆర్గనైజేషన్ ఎందుకండి? ఎందుకు ఉండాలి ఆర్గనైజేషన్? ఆర్గనైజర్ ఎందుకు ఉండాలి? అసలు లేకపోతే ఏమవుతుంది? లాభాలు వచ్చినా భరిస్తాను, లాభాలు వచ్చినా భరిస్తాను, నష్టాలు వచ్చినా భరిస్తాను అని అనుకొని, ఒకవేళ నేను లాభాలు వచ్చినా భరిస్తాను, నష్టం వచ్చినా భరిస్తాను అని అనుకొని ఒక కంపెనీని స్టార్ట్ చేసి నడిపించేవాడే ఆర్గనైజర్. ఓకే, ఆల్వేస్ ట్రై టు ఒక సైకలాజికల్గా అతను ఉంటాడు. ఏమని? నష్టం వచ్చినా ఏం కాదు, నేను తట్టుకోగలుగుతాను, లాభం వచ్చినా ఏం కాదు నాకు, నేను తట్టుకోగలుగుతాను అని అనుకొని ఏం చెయ్యాలి? అతడు సంస్థను, ఫర్మ్ని స్టార్ట్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఎస్టాబ్లిష్ ద ఫర్మ్. ఓకే, ఒక సంస్థను స్టార్ట్ చేశారండి, ఒక కంపెనీని, ఒక పరిశ్రమ అనుకుందాం, స్టార్ట్ చేశారు. స్టార్ట్ చేసి సరిపోతుందా? దాన్ని ఏం చేయాలి? రన్ చేయాలి. అంటే ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నడిపించాలి, రన్ చేయాలి. అంటే ప్రాఫిట్ వచ్చినా నో ప్రాబ్లం, ఆర్ ఐఎమ్ రెడీ టు బేర్ ద లాసెస్ ఆల్సో అని అనుకొని సంస్థను స్టార్ట్ చేసి, అంటే స్థాపించి, కన్స్ట్రక్షన్ చేసి నడిపించేవాడే ఆర్గనైజర్. ఇతని బాధ్యత చాలా ఉంది. అసలు మనం ఆర్గనైజర్ లేనిది ఇవన్నీ ఎలా కోఆర్డినేట్ చేస్తాడు? అవునా? మనిషి ఉన్నాడు, తల లేదు, తల ఏం చేస్తుంది? అన్నిటిని ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది. అవునా? బాడీలో ఉన్న అన్ని పార్ట్స్, హార్ట్ ఎలాగైతే
ఆర్గనైజ్ చేస్తుందో ఇక్కడ కూడా ద ఆర్గనైజర్ కెన్ కోఆర్డినేట్ అమాంగ్ ద 4 factors ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఆర్ 3 factors ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్. ఓకే, దట్స్ వై there should be need to require the organizer. The organizer is the key point of produce the goods and services. Okay, then these are all called factors of productions. Once again, let me analyze land. It is the first factors of productions, primary factor, then labor and capital and organization. And sometimes we can write technical progress also. This is also one of the, what we say, factors of productions. Technology is also supporting to increase the production. Here, land. After using the land, what we have to pay? Factor pricing. These are all factors of productions. Try to understand. These are all factors of productions. After using these factors of productions, we have to pay the factor pricing. These are all factors. Once you try to understand, these are all factors. And factor pricing, we have to pay the remuneration of these factors of productions. వీటినన్నీ వాడుకున్నామండి, మనకు ఉచితంగా దొరుకుతాయా? కొంత డబ్బు ఇవ్వాలి. దాన్ని ఫ్యాక్టర్ ప్రైసింగ్ అంట. Simple. Factor pricing. Suppose when we use the land, we have to rent in the form of rent. We have to pay the amount in the form of rent. Means the rent is the factor pricing of land. Okay. Then labor. Labor gets wages, salaries, wages, then capital on interest. Capital on interest. Then organization may get profits, and sometime he may get the losses. Capital on interest, organization on profits, sometimes may get losses also. And technical progress, it is a royalty. Technical progress gets the royalty. These are all called factor pricing. These are all factors of productions, and these are all called factor pricing. Okay, one hand. Then on the basis of the time, the time is divided into very short run, simple, then short run, and long run. On the basis of the time is divided into very short run, and long run. The very short run is also known as market period. Very short run is also known as market period. Let me analyze what is the very short run, long run. So in the very short run, all factors of productions are fixed. See here, all factors of productions are fixed. Here in the short run, few factors are fixed and few factors are variable. But in the long run, all factors are variable. Sound. Very short run,
short run and long run. Okay, very short run. What is the very short run? Very short run means, so if you want to increase the output, once again, suppose to produce the goods and services we require factors of productions. Let me analyze this one first. These are factors of productions. Let me say, if production increases or production increases, నేను ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి, నాకేం కావాలి? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఆల్సో షుడ్ బి ఇంక్రీజ్డ్. దెన్ production decreases and factors of production also decreases. How? For example, నేను ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేద్దామంటే అవే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ తో సరిపోదు కదా. ప్రొడక్షన్ ఏం చేయాలి? పెంచాలి. చూడండి, ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ల్యాండ్ పెద్దది కావాలి కదా. ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద లేబర్. వై? బికాస్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్. దెన్ ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద క్యాపిటల్. సింపుల్. ఆర్గనైజేషన్, టెక్నాలజీ మీన్స్ if we increase the production, the factors of productions also increases. ప్రొడక్షన్ తక్కువ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి, ప్రొడక్షన్ తక్కువ అయినప్పుడు ల్యాండ్ తక్కువ ఉంటుంది, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి low. Okay, and moreover, try to understand the what is a production is totally depends upon the availability of the factors of productions. The production is depends upon the availability of factors of productions. If the factors of productions are available is very more, the production will be also more. నేను ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి, అప్పుడు నాకు ఏం కావాలి? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఏం కావాలి? ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఎక్కువ పని చేయాలంటే ఎక్కువ లేబర్ కావాలి, ఎక్కువ పని చేయాలంటే ఎక్కువ క్యాపిటల్ కావాలి, ఎక్కువ ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే ఇవన్నీ పెరగాలి. అర్థమవుతుందా? అంటే ఇవన్నీ పెరిగినప్పుడే ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. ఇవన్నీ మన ప్రొడక్షన్ తగ్గాలి అన్నప్పుడు వీటిని తగ్గిస్తాం. ఓకే, హియర్ వెరీ షార్ట్ రన్. సపోజ్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఇప్పుడు ప్రొడక్షన్ పెంచాలి అని అనుకుంటున్నామండి. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్, సింపుల్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ and what we have to increase factors of productions. Factors of productions means, suppose ఇక్కడ నేను ప్రొడక్షన్ పెంచాలి అనుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు నేను ఏమేం పెంచాలి? ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ పెంచాలి. ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే ఏం పెంచాలి? ల్యాండ్ పెంచాలి, లేబర్ పెంచాలి, క్యాపిటల్ పెంచాలి, ఆర్గనైజేషన్ కూడా పెంచాలి. ఓకే, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ and automatically it should be increase the factors of productions. But here, in the very short run, it is possible to change the factors of productions. Very short run. మీకు అర్థం కావాలని కోసం చెప్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, one person has come to me. ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు నా దగ్గరికి, వచ్చి సార్ నాకు ప్రొడక్షన్ పెంచాలి, ప్రొడక్షన్ కావాలి సార్ అన్నాడు. సార్, ఐఎమ్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్. సపోజ్ నేను నోట్ బుక్స్ తయారు చేస్తానండి అనుకున్నా. నేను నోట్ బుక్స్ తయారు చేస్తాను. ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ వచ్చాడు, సార్ నాకు నోట్ బుక్స్ కావాలి అని అన్నాడు. ఓకే అండి, ఐఎమ్ రెడీ టు గివ్. చెప్పండి ఎన్ని కావాలి అని. సార్ ఒక 5,000 నోట్ బుక్స్ కావాలి సార్ అన్నాడు. ఓకే సార్, ప్రింట్ చేసి ఇస్తాను అన్నాను. 5,000 ఇవ్వమన్నాడు. ఓకే, బట్ అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నాం, కానీ రేపే కావాలి సార్ అన్నాడు. వాట్? రేపు కావడం ఏంటి? మరి రేపే కావాలి అంటే నేను 5,000 ఎక్కువ చేయాలి. ఇంతకు ముందు కన్నా 5,000, జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంతకు ముందు కన్నా నేను 5,000 ఇప్పుడు ఎక్కువ చేయాలి. ఏంటిది? ప్రొడక్షన్. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ టు డూ? లేబర్ని పెంచాలి, ల్యాండ్ని పెంచాలి, క్యాపిటల్ని పెంచాలి, ఆర్గనైజేషన్, ఇవన్నీ పెంచితేనేగా ప్రొడక్షన్ కూడా పెరిగేది. అవునా? నేను ఒక్క రోజులో
5,000 ఎక్స్ట్రా చేయాలంటే ల్యాండ్ని కొత్త బిల్డింగ్ మార్చి కొత్త బిల్డింగ్ వేయగలుగుతానా? నో. ఒక్క రోజులో లేబర్ తీయగలుగుతానా? నో. ఒక్క రోజులో క్యాపిటల్ తీయగలుగుతానా? నో. ఒక్క రోజులో నేను ఆర్గనైజేషన్ చేంజ్ చేసుకోగలుగుతానా? నో, నెవర్. వై? ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ షార్ట్ రన్. తక్కువ టైం ఉంది కాబట్టి తక్కువ టైంలో నేను ప్రొడక్షన్ని పెంచలేను. జాగ్రత్తగా వినండి, ప్రొడక్షన్ని పెంచలేను అంటే వీటిని ప్రొడక్షన్ పెంచాలంటే ఏం కావాలి? ఇవి మారాలి. ఇవి మారట్లేవు. ఎందుకు మారట్లేవు? ఒక్క రోజులో పాసిబిలిటీ కాదు. బిల్డింగ్ పడేసి లేకపోతే కొత్త బిల్డింగ్ నేను కట్టగా ఒక్క రోజులో కట్టి నేను ప్రొడక్షన్ పెంచగలుగుతానా? నెవర్. నా కెపాసిటీ 5,000 లేదు, తక్కువ ఉంది. 1 డేలో నేను 5,000 చేయలేను, అవునా? లేదు, 1 డేలో నా మిషన్ కెపాసిటీ ఎంత? సపోజ్ ఒక 3,000 చేయగలుగుతాను. నీకు 1 డేలో రావాలి, నేను చేయలేను. ఈ పాసిబిలిటీ కాదు. సో ఇట్ ఈస్ ఏమైనా మారుతాయా? ల్యాండ్ మారుతుందా? లేబర్ మారుతుందా? క్యాపిటల్ మారుతుందా? ఆర్గనైజేషన్ మారుతుందా? ఏవి మారదు. ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. అండర్స్టాండ్? ఇన్ ద షార్ట్ రన్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ఫిక్స్డ్. ఓకే, సో ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్. అండ్ మార్కెట్ పీరియడ్, మరి ప్రొడక్షన్ పెంచలేము కాబట్టి, పెంచే టైం లేదు కాబట్టి అప్పుడు ప్రైసెస్ ఏమవుతాయి? పెరుగుతాయి. ప్రైసెస్ పెరుగుతాయి కాబట్టి మార్కెట్ పీరియడ్ అంటారు. షార్ట్ పీరియడ్లో షార్ట్ రన్ ని మార్కెట్ పీరియడ్ అంటారు. ఎందుకంటారంటే ఆ టైంలో ప్రొడక్షన్ పెంచడం పాసిబిలిటీ కాదు కాబట్టి వాటి ధరలను, సపోజ్ చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఏదో ఒక చిన్న ఆనియన్స్ ఉన్నాయి, ప్రైస్ ఎంత ఉంది? సపోజ్ ఒక 30 రూపీస్ ఉంది అనుకుందాం కేజీ ఆనియన్. బాగా వరదలు వచ్చాయండి. వరదలు వచ్చి ఆ పంట మొత్తం కొట్టుకుపోయింది అనుకుందాం. కొట్టుకుపోయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రొడక్షన్ మొత్తం పోయింది కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు రేపటి నుంచి వాళ్ళు వస్తారు మార్కెట్లో కొనటానికి. నేను ఒక రోజులో, 2 రోజుల్లో, వారం రోజుల్లో, లేకపోతే 1 మంత్ అనుకుందాం. 1 మంత్లో నేను మళ్ళీ తోటేసి మళ్ళీ నేను తీయగలుగుతానా? అవునా? 10 డేస్లో నేను మళ్ళీ ప్రొడక్షన్ తీయగలుగుతానా? ఆనియన్స్ పాసిబుల్ అయిద్దా? కాదు. కాబట్టి ప్రొడక్షన్ పెంచలేని టైంలో ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిగడ్డ ధర ఎంత అవుతుంది? 200. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ మార్కెట్ పీరియడ్. ఓకే, వై? బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్షన్. What is the reason? Due to the causes. It is not possible to increase the production. Why? Because all factors are not supporting. సో ఈ రోజు విత్తనమే పెట్టేసి, ఈ రోజే దున్నేసి, ఈ రోజే ఉల్లిగడ్డలు పెట్టేసి 1 రోజులు తీయగలుగుతామా? పాసిబిలిటీ కాదు. అది చేయడం సాధ్యం కాదు. వై? బికాజ్ ఇట్స్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్. అర్థమైందా? సో ధరలు బాగా ఉంటాయి కాబట్టి మార్కెట్ పీరియడ్ అంట. This is a very short period. In the short period, all factors are fixed. No one factor cannot change in the very short run. Clear? Then, నేను ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేశాను. ఫోన్ చేసి, సార్ నేను 1 డేలో అయితే 5,000 చేయలేను సార్ అని ఆర్డర్ క్యాన్సిల్ చేశాను. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ షార్ట్ పీరియడ్. మళ్ళీ ఇంకొక అతను వచ్చాడు నా దగ్గరికి. సార్ నాకు నోట్బుక్స్ కావాలి సార్ అన్నాడు. ఇంకా అర్థం కావడం కోసం చెప్తున్నాను. కమాన్ టెల్ మీ. సార్ నాకు ఒక 5,000 నోట్బుక్స్ కావాలి అన్నాడు. ముందే చెప్పాను 5,000 ఇస్తాను, కానీ 1 డేలో మాత్రం కాదు. పర్లేదు సార్, 3 డేస్ తీసుకోండి. అదే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఫ్యూ డేస్ తీసుకోండి అన్నాడు. ఫ్యూ డేస్లో నేను ప్రొడక్షన్ చేయగలుగుతాను కదా. ఆయన ఇచ్చిన టార్గెట్ని 5,000 టార్గెట్ని నాకు 3,000 పర్ డే నాకు కెపాసిటీ ఉంది, మిషన్ కెపాసిటీ. నేను 5,000 కొంచెం ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, నేను రీచ్ చేయగలుగుతాను కదా. అంటే ఇక్కడ ఆయన ఇచ్చిన టార్గెట్ని ఒకసారి నేను చూస్తాను. ఏమిటది? ల్యాండ్ అంటే నేను 3 డేస్లో కొత్త బిల్డింగ్ వేసి నేను ప్రొడక్షన్ పెంచగలుగుతానా? నో. నెక్స్ట్ లేబర్ అంటే మనం తీసుకురావచ్చు. ఇది చేంజ్ కాదు, ల్యాండ్ చేంజ్ కాదు, లేబర్ తీసుకురావచ్చు. కొంచెం పాసిబిలిటీ ఉంది. 3-4 డేస్ టైం ఇచ్చాడు కాబట్టి 3-4 డేస్లో కొత్త లేబర్ని తీసుకొచ్చి ప్రొడక్షన్ పెంచవచ్చు. దెన్ ల్యాండ్ అయిపోయింది, లేబర్ అయిపోయింది, లేబర్ పాసిబిలిటీ. దెన్ క్యాపిటల్, డబ్బు, సరే ఏదో రకంగా డబ్బు తేవచ్చు. దెన్ ఆర్గనైజేషన్, ఇంకొక పార్ట్నర్ నాకు దొరుకుతాడా అంత స్పాట్లా ప్రొడక్షన్ పెంచాలంటే? పార్ట్నర్ ఎందుకు? డబ్బు కావాలి కాబట్టి. చూడండి,
దొరకడు. అంటే నేను ప్రొడక్షన్ పెంచాలంటే కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ మారుతున్నాయి, కొన్ని మారటం లేదు. ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ ఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్ అస్. ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్, సపోజ్ దిస్ ఇస్ నాట్ సపోర్టింగ్ మీన్స్ ఫిక్స్డ్, అండ్ దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఫిక్స్డ్. ఫ్యూ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ నాట్ సపోర్టింగ్ అస్. కొన్ని మారుతున్నాయి. చూడండి, ఇది మారింది, ఇది మారింది. ఈ రెండింటిని ఏమంటున్నామంటే వేరియబుల్. వేరియబుల్ మీన్స్ చేంజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, చాలా ఈజీ కాన్సెప్ట్ ప్రొడక్షన్. ఇది మీకు బేసిక్ అనమాట. ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ మొత్తం అర్థమైంది. ఇది లేకపోతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమే కాదు. సపోజ్ ఇక్కడ కొన్ని మారుతున్నాయి, కొన్ని మారటం లేదు. ఎక్కడ రాసిన చూడండి, ఫిక్స్డ్ ఫ్యాక్టర్స్ and variable factor. Variable means it is possible to change. So fixed variable. ఆలోచించాను, లేదు నేను ప్రొడక్షన్ చేయాలి కదా, మరి కొన్ని మారుతున్నాయి, కొన్ని మారటం లేదు కదా, ఏం చేద్దాం? మరి ఆయనకు ఆర్డర్ ఇచ్చాను, నేను టైం ఇచ్చాను, 5000 చేస్తా అని చెప్పాను, ఎలా? ఓకే, దెన్ ఈ పీరియడ్ ఏమన్నా అంటే కొంచెం లిటిల్ మోర్ టైం. వీ హ్యావ్ ఎ లిటిల్ మోర్ టైం. ఇట్ ఇస్ ఏ జీరో టైం, ఇట్ ఇస్ ఎ లిటిల్ మోర్ టైం, ఇట్ ఇస్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్. సో దాంతో ఏం చేశాను అంటే ఫిక్స్డ్ మారవు, ఇక వీటిని అనడం వేస్ట్. ప్రొడక్షన్ పెంచాలంటే ఇప్పుడు దేంతో పెంచవచ్చు? వేరియబుల్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్స్. ఆ థియరీ అంతా మన నెక్స్ట్ క్లాస్ వస్తాం. మారే వాటిని తీసుకొని మార్చుకోవాలి. ఎలా అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేస్తాం. దెన్ సెకండ్ ఓవర్, దెన్ థర్డ్ లాంగ్ రన్. ఇంకొక పర్సన్ వచ్చారు నా దగ్గరికి, సార్ నాకు ఒక 10,000 నోట్బుక్స్ కావాలి సార్ అన్నాడు. ఓకే, ఐమ్ రెడీ టు గివ్, బట్ యూ హ్యావ్ టేక్ 3 months ఇవ్వండి సార్ అన్నాడు. వీ హ్యావ్ ఎ సఫిషియంట్ టైం. వీ కెన్ చేంజ్ ఆల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్. ల్యాండ్ పడగొట్టగలుగుతాను, కొత్త బిల్డింగ్ వేయగలుగుతాను, లేబర్, క్యాపిటల్, ఆర్గనైజేషన్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి పాసిబుల్. వై? బికాస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ టైం. యాజ్ a result, I can increase my production. In the long run, all factors are variable. It is possible to change due to variable. In the long run, all factors are variable. Okay, so very short run. In the short run, all factors are fixed. Short run, few are fixed and few are the variable. And long run, all factors are the variable. So this is the analysis on the basis of that time. Okay, so this is the information of factors of productions and on the basis of the time classification. So students, so this is the way of the explanation. మీరు జాగ్రత్తగా వినండి, అర్థమవుతుంది. కొత్త చాప్టర్ స్టార్ట్ చేశాను. ఇది మీకు అర్థమైతే నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అర్థమవుతుంది, లేకపోతే చాలా కష్టం. అర్థమైందా? కాబట్టి మీకు ఏ కాలేజీలో కూడా ఇంత క్లారిటీగా స్పష్టంగా మీకు చెప్పరు. మన వీడియో సీరియల్గా నేను చెప్పుకుంటూ పోతుంటాను. మీరు బేసిక్ నుంచి వింటే క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. దీని అనాలిసిస్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, చూడడానికి చాలా సింపుల్గా అనిపిస్తుంది, కానీ ఇందులో ఇంత డెప్త్ ఉంటుంది. ఓకే, వినండి. సో స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.